بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور جیسے کہ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر مسجد نبوی کے سامنے تھا، حضرت بیوی فاطمہ کے گھر سے ننھے حضرت حسن اور حسین کے رونے کی آوازیں بار بار مسجد نبوی کے اندر تک آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی حسن اور حسین کی رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئی۔ آپ بے چین ہو گئے اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے بیٹی فاطمہ، میں آپ کے گھر کے اندر آنا چاہتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی، اے بابا جان، اندر آنے سے پہلے آپ وہ چادر مبارک اندر پھینک دیں۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک گھر کے اندر پھینک دی، اور پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا بات ہے؟ تو حضرت بیوی فاطمہ نے کہا، بابا جان، گھر میں اتنا بڑا کپڑا نہیں ہے کہ میں اپنا پورا بدن ڈھک سکوں، اسی لیے میں نے اپنے بدن کو آپ کے چادر سے ڈھانپا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آپ بے چین ہو گئے، کیونکہ حضرت بیوی فاطمہ بیماری کی حالت میں لگ رہی تھی۔ ان کا چہرہ جرد اور آنکھوں کے نیچے گڈھے صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، اے میرے بابا جان، آج آپ اپنی بیٹی کو معاف کر دینا، کیونکہ آج آپ کی بیٹی آپ کے استقبال کے لیے دروازے پر نہیں آ سکی۔ کئی دنوں سے لگاتار بھوکا رہنے کی وجہ سے آپ کی بیٹی کا جسم اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ابھی وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ سن کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد حضرت بیوی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، حکم فرمائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، میں مسجد میں تھا اور مسجد کے اندر بار بار حسن اور حسین کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ حسن اور حسین کی رونے کی آواز نے مجھ کو بے چین کر دیا، اسی لیے میں تمہارے گھر آ پہنچا۔ اے فاطمہ، ننھے حسن اور حسین کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، 2 دنوں سے حسن اور حسین نے کچھ بھی نہیں کھایا ہے۔ تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، حسین بہت چھوٹا ہے، یہ تو ابھی دودھ پیتا ہے، اس کو آپ دودھ پلا دیجئے، یہ خاموش ہو جائے گا، اور حسن کو میں اپنے کندھوں پر سوار کر لیتا ہوں تو اسے بھی آرام مل جائے گا۔ پیارے دوستو، بات جب یہاں تک آن پہنچی تو حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جارو قطار رونے لگی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، اب کیوں رو رہی ہو؟ تو حضرت بیوی فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، مسلسل فاقوں کی وجہ سے میرا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، میں ننھے حسین کو اپنا دودھ بھی کیسے پلاؤں؟ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ سنا تو ننھے حسین کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور اپنی مبارک زبان حسین کو چوسنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی امام حسین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک کو چوسنا شروع کیا تو ان کو آرام مل گیا، اور اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسن کو گود میں اٹھا کر اور اپنے کندھوں پر سوار کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے بھی آرام پایا۔ اتنی ہی دیر میں مسجد نبوی سے آذان کی آواز گونجنے لگی۔ فاطمہ نے اپنا مصلی بچھایا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے گر گئی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوڑتے ہوئے اپنی بیٹی کے پاس پہنچے اور پوچھنے لگے کہ بیٹی کیا ہوا؟ تو یہ سن کر حضرت بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی اور کہنے لگی، بابا جان، آج آپ کی بیٹی کا یہ 4تھے دن کا فاقہ ہے، یعنی حضرت بیوی فاطمہ
4 दिनों से भूखी हैं, कुछ भी नहीं खाया है, यहाँ तक कि एक खजूर का दाना भी नहीं खाया, इसीलिए कमजोरी की वजह से गिर गई हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि बेटी के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटी ये क्या है? तो हजरत बीवी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, बाबा जान, आज आपकी बेटी का चौथे दिन का फाका है और हर दिन के एतबार से मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांधा है। पहले दिन जब मैं भूखी रही तो मैंने अपने पेट पर एक पत्थर बांध लिया, फिर मैं दूसरे दिन का पत्थर बांध लिया और फिर तीसरे दिन का तीसरा पत्थर भी बांध लिया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस तरह से मैंने 3 दिन में 3 पत्थर अपने पेट में बांध लिए हैं। तो ये सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बेटी अपना मुसल्ला उठा। हजरत फातिमा ने अपना मुसल्ला उठाया तो देखा कि नीचे सोने का ढेर लगा हुआ है। आप फरमाने लगे कि बेटी जितना चाहे उठा लो, मगर कल क़यामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। तो ये सुनकर हजरत बीवी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने उस सोने को हाथ नहीं लगाया और अपना मुसल्ला वापस रख दिया। ये देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ अपनी बेटी के सर पर रखा और फरमाने लगे कि ए बेटी फातिमा, तुम्हारा ये सब्र ता क़यामत तक याद रखा जाएगा। तुम्हारा शौहर अली इस्लाम की तबलीग के लिए अल्लाह पाक की किताब कुरान शरीफ को मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचाने के लिए इधर से उधर घूम रहा है। उसके नतीजे में खानदाने नबी के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ऐ बेटी फातिमा, सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े अपने पेट से हटाए तो हजरत बीवी फातिमा ने देखा कि उनके पेट पर तो 3 ही पत्थर बंधे हैं, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पेट पर तो 4 पत्थर बंधे हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ बेटी फातिमा, तू 3 दिन की भूखी है, मगर आज मेरा तो चौथे दिन का फाका है, मैं तो 4 दिन का भूखा हूँ। प्यारे दोस्तों, जरा सोचें कि इनको क्या जरूरत थी कि 3-3 दिन 4-4 दिनों तक भूखे रहने की। अगर आप चाहते तो दुनिया भर के खजाने आपको मिल जाते, अगर आप चाहते तो आप जन्नत से खाना भी मंगा लेते, मगर ऐसा करने की वजह ये थी, अपने पेट पर पत्थर बांधने की वजह ये थी, भूखा रहने की वजह ये थी कि आपने उम्मत के लोगों को गरीबी की वजह से अपनी आबरू का सौदा ना करें, अपने ईमान का सौदा ना करें। इस वजह से आपने 3-3 दिन 4-4 दिन तक भूखा रहकर दुनिया वालों को दिखाया, पेट पर पत्थर बांधकर भी दुनिया को सिखाया। प्यारे दोस्तों, उसके बाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ ले गए और जाकर नीचे फर्श पर ही बैठ गए। वहीं पर पास ही में हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो भी बैठे हुए थे। इतने में आपने देखा कि हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो भी तशरीफ लाए हैं। उनको देखते ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए फारूक आजम, अभी तो नमाज का वक्त ही नहीं हुआ है, तो फिर इस वक्त आप क्यों तशरीफ लाए हो? तो हजरत फारूक आजम ने फरमाया, ए अबू बकर, आज तीसरे दिन का फाका है, तो 3 दिन की भूख ने बेहाल कर दिया है, इसीलिए मैं घर से बाहर निकल आया हूँ। तो ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए फारूक आजम, आज हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो 5वें दिन का फाका है। उसके बाद आप तीनों हजरत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर तशरीफ ले गए। पता चला कि अय्यूब अंसारी घर पर मौजूद ही नहीं है, तो आप वापस जाने लगे तो अंदर से आवाज आई कि अंदर तशरीफ ले आए। उसके बाद हजरत अय्यूब अंसारी की बीवी ने खाना पकाया और आपके सामने रख दिया। पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक रोटी पर थोड़ा सालन रखा और फरमाया कि आज मेरा 5वें दिन का फाका है, पता नहीं आज मेरी बेटी फातिमा का कितने दिन का फाका है, पहले ये रोटी उसे दे आऊं, उसके बाद ही मैं खाना खाऊंगा। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा
पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी आपके पास दुनियावी दौलत में से कुछ भी नहीं था। सादगी में आप एक मिसाल थी। अपनी माँ से मिले तमाम जेवर आपने अल्लाह की राह में तकसीम कर दिए थे। आप अपने घर में चक्की पीसने से लेकर हर काम खुद अपने हाथ से अंजाम देती। घर में बिस्तर के नाम पर एक ऊँट की सूखी खाल थी, जिस पर आपका ऊँट दिन में चारा खाता था और रात में वही खाल आपके सोने में काम आती थी। आपने अपनी जिंदगी में अपने शौहर हजरत अली से कभी भी किसी भी चीज की फरमाइश नहीं की। आप दुनिया के तमाम औरतों के लिए एक मिसाल हैं और हर औरत को आपसे सीख लेनी चाहिए और अपनी जिंदगी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर गुजारनी चाहिए। इंशाअल्लाह वो औरत दोनों जहानों में कामयाब हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बहनों को ऐसी ही जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं फिर किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।